خدا کا کلام سننے کے لیے؟ جی آمین۔ آمین۔ سو آپ سب کی خدمت میں یسوع مسیح کے جلالی نام میں سلام پیش کرتا ہوں۔ خدا کے سارے خادموں کے لیے شکر گزار ہوں جو آج یہاں پر ہیں اور اس اچھے انتظام کے لیے جو ان بھائیوں نے کیا ہے تاکہ آپ سردی سے محفوظ جگہ پر بیٹھ کر خدا کا کلام سن سکیں۔ سو اگر آپ میں سے کوئی کسی ضرورت کے تحت آیا ہے، آپ میں سے کوئی کسی بیماری کی حالت میں آیا ہے، تو یاد رکھیے دعا کا اثر، دعا تو ہم سب نے کرنی ہے، یہاں پر جمع ہوئے ہیں، دعا کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی پہلے کلام کو قبول کرتا ہے۔ سو کلام کو بڑے غور سے سنیے گا تاکہ جب آپ کے لیے دعا کی جائے تو پھر دعا جو ہے وہ با اثر ہو۔ آمین۔ آمین۔ متی رسول کی انجیل پہلا باب، ہم نے چند دن پہلے کرسمس کو سیلیبریٹ کیا ہے اور ایک اور نیا سال خدا نے ہمیں دیا ہے۔ سو میں کرسمس پر جو خدا کا بیٹا دنیا میں آیا ہے اس مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ متی رسول کی انجیل پہلا باب اکیسویں آیت کو خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ یہ اس کنونشن کی سندی آیت بھی ہے اور آج کی جو عبادت ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نجات۔ سو بھائیوں، جی بھائی صاحب ہو گئی بات؟ بہت شکریہ۔ اب دوبارہ تو کوئی اور بات تو نہیں ہے؟ چلیں اب پلیز آپ بیٹھ جائیے، آپ عبادت میں ہیں، ٹھیک ہے؟ بیٹھ جائیے آرام سے۔ تو ساری بیٹیاں، ساری بہنیں، سب بھائی جو یہاں پر ہیں، ہم خدا کی حضوری میں ہیں اور لکھا ہے خدا کا جو خوف ہے وہ حکمت کا شروع ہے۔ سو ہم بڑے دھیان کے ساتھ خدا کا کلام سنیں گے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ آمین۔ نجات کا مطلب ہے رہائی، آزادی، چھٹکارا۔ اور آپ نے یہاں پر پڑھا ہے جو دنیا میں آئے گا، پیدا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھا جائے، کیونکہ وہی چھٹکارا، رہائی، آزادی اور نجات دینے والا ہوگا۔ تو پہلی بات، مسیحیت میں جو نجات کی تعلیم ہے، جو نجات کا علم ہے، جو نجات کا فلسفہ ہے، وہ ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ ہماری نجات ایک شخص کے ساتھ منسوب ہے۔ ہماری نجات کی بنیاد ایک منجی پر ہے اور وہ منجی خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ منجی کے بغیر نجات کا تصور کئی اور جگہوں پر آپ کو مل جائے گا، پر ہم جس چیز کو مانتے ہیں، یہ منجی صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ سارے جہان کے لیے ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں قبول کرنے کی، کیونکہ ہم نے اس بات کو کیا کیا ہے جی؟ قبول کیا ہے۔ سو
वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वही का मतलब है ये काम कोई और नहीं कर सकता। ये किसी और के बस की बात नहीं, ये किसी और का काम नहीं, सिर्फ ये जिसका नाम यीशु रखा जाए वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो कभी आपने सोचा कि कोई और ये काम क्यों नहीं कर सकता? गुनाहों से निजात देने वाला काम, गुनाहों से छुड़ाने वाला काम। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, मेरा जाती इस बात का तजुर्बा भी है, वो अच्छी अच्छी मशीनें बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उनको इंस्टॉल करते हैं, उनसे काम लेते हैं, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीनरीज होती हैं। जब उनमें कोई खराबी आ जाती है तो उन्हीं इंजीनियर्स को बुलाया जाता है जिन्होंने उन मशीनों को बनाया होता है। वो इटालियन प्लांट हो और जर्मनी का हो, किसी भी जगह से हो, इवन के उसको इंस्टॉल करने के लिए, इरेक्शन के लिए भी उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है। तो वो आकर उस खराबी को क्या करते हैं? ठीक करते हैं। अगर कोई दूसरा उनमें हाथ डालेगा तो वो खराबी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये काम कोई और नहीं कर सकता। इंसान की जिंदगी में अदल से जिस खराबी का आगाज हुआ उसका नाम था गुनाह। एक खराबी आ गई थी, उसका नाम क्या था जी? और यहाँ किसका तारुफ हम पढ़ रहे हैं? वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो फिर क्या किया जाए? वही हम बात करें, ये क्यों, कोई और क्यों नहीं? इसलिए कि ये जो पैदा होगा, बाइबल बताती है कि ये खुदा का मुजस्सम कलाम है। खुदा का कलमा है जो क्या होगा जी? मुजस्सम होगा। और कलाम के बारे में लिखा है, जो कुछ भी, सब सुनिए जी बेटियों, बातें नहीं करें, जो कुछ भी पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके वसीले के बगैर पैदा नहीं हुई। आप रोज बहुत सारी चीजों को देखते हैं, आप मीडिया पर बहुत सारी चीजों को देखते हैं। जब आपको कोई अट्रैक्टिव अच्छी चीज देखने को मिले तो आप याद करें, इसका मेकर खुदा का कलमा है। हर चीज का बनाने वाला कौन है जी? खुदा का। और बाइबल क्या कह रही है? जो कुछ भी पैदा हुआ है उसके वसीले के बगैर, आज जो इंजीनियर जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, उनका जो सबस्टेंस है, उनका जो रॉ मटेरियल है, वो सब कुछ कलाम के वसीले से पैदा हुआ है। मैं क्रिएशन की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। एक होता है प्रोड्यूस करना, पहले से मौजूद चीजों को असेंबल करके कोई तीसरी, चौथी, पांचवी चीज बना लेना, लेकिन कोई चीज है ही नहीं, नेस्ती से हस्त करना, और जो वजूद नहीं रखती उसको वजूद देना, क्रिएट करना। जो कुछ भी पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी इसके वसीले के बगैर पैदा नहीं हुई। जो कुछ भी पैदा हुआ कलाम के वसीले से पैदा हुआ। और उस जो कुछ में इंसान भी है या नहीं जी? है। जो कुछ में इंसान भी है। और पैदाइश की किताब में क्या लिखा है? हम इंसान को अपनी सूरतो शबीह पर बनाएं। जो कलाम जो है वो मेकर है। कलाम क्या है? कौन है जी? मेकर, बनाने वाला, खलक करने वाला, हमें वजूद देने वाला का खुदा का कलाम, जिसके वसीले से सब कुछ बना है। और जब कलाम तख्लीक की वजह है, जब कलाम हमारी मेकिंग का, हमारी तख्लीक का वसीला है, और अब क्या हुआ है? खराबी आ गई है। आदम के गुनाह के सबब से गुनाह तमाम नस्ल आदम में फैल गया है। अब क्या किया जाए? इस खराबी को कौन दूर करेगा? कौन दूर कर सकता है जी? जिसने इंसान को
बनाया, जिसने इंसान को खल्क किया, वही, इसलिए यहाँ पर लफ्ज आया है, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? खुदा का कलमा जब मुजस्सम होकर आया तो वो इसलिए आया कि इंसान में जो खराबी आ चुकी है उसे दूर करे। कईयों ने ट्राइयां की, बहुत कुछ किया, तो फिर क्या हुआ जी? उस ट्राई से किसी ने बुत परस्ती को जन्म दे दिया। उस ट्राई से कई ऐसे दीन और मजहब बन गए जो खुदा के इल्हाम के मुताबिक नहीं है। बहुत कुछ करने से खराबी बढ़ती गई और खराबी कम नहीं हुई। पर खुशखबरी क्या है? जो पैदा होगा, जो दुनिया में आएगा, उसका नाम यस्सु रखना। उसके सिवा कोई और ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान को उसी ने बनाया, उसी ने खलक किया, उसी की तख्लीक है और सब कुछ उसी के वसीला से पैदा हुआ है। वही हक रखता है, वही इख्तियार रखता है, वही इस काबिल है कि वो इस खराबी को भी क्या करे जी? दूर करे। मुझे बाइबल में से कोई एक छोटी सी भी ऐसी वजह नजर नहीं आती कि एक यीशु का पैरोकार, एक मसीह पर ईमान रखने वाला खराबियों का, गुनाह आलूदा जिंदगी का और बुराइयों का शिकार रहे। जिनका बनाने वाला खुदा का कलाम, खुदा का कलमा खुद मुजस्सम हुआ ताकि इंसान को उसके गुनाहों से निजात दे। ये आपका काम नहीं, ये आपके खुदावंद का काम है। कई बार हम सोचते हैं इंसान अपनी हालत को बेहतर कैसे कर सकता है। ठीक है जी, यहाँ पर बेटियां और बहनें बैठी हैं, ये एक इंसान का कॉन्सेप्ट है जी। इन कौन है जो पाक हो सकता है, कौन है जो रास्तबाज ठहर सकता है? और वो लोग अपनी जगह पर इसलिए सही कहते हैं क्योंकि वो खुद अपने आप को ठीक और दुरुस्त और पाक करने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं जी। बेटियां और बहनें बर्तन धोने आते हैं जी, किसी को सारे धोते हैं, सर्दी जितने नहीं, ठीक है जी, सर्दी में जरा मुश्किल होता है। अगर किसी बेटी ने, किसी बहन ने बर्तन धोए हैं और उनको खूब मांज कर चमकाया है और देखने वाले कहे कि वाह वाह क्या जबरदस्त धुलाई की है, बर्तन बड़ा चमक रहा है, आपके ख्याल में ये बर्तन का कमाल है या धोने वाले का? किसका कमाल है जी? धोने वाले का। तो फिर अपने बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचते? आपकी हर खराबी यह खुदा का बेटा है जो आया है गुनहगारों को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। कोई कमजोर नहीं आया, कोई लाचार नहीं आया। आपका खालिक, आपको बनाने वाला, आपका मेकर आप आया है ताकि आपके अंदर से खराबियों को दूर करे। कोई वजह है जी कि खराबी बाकी रहे? लेकिन वजह पता क्या है? वजह सिर्फ ये है, वो जबरदस्ती नहीं करता। उसने आपको एक आजाद मर्जी दी है, जबरदस्ती नहीं करता। खुदा का बेटा जबरदस्ती नहीं करता। प्रॉब्लम सिर्फ ये है, हम उसे कबूल नहीं करते और हम दुरुस्त होना पसंद नहीं करते। आज शाम आप में से कितने ऐसे हैं जो चाहते हैं उनकी जिंदगी से गुनाह जैसी भयानक खराबी दूर चली जाए? हाँ, देख सकता हूं जी। कौन, कितने ऐसे नहीं चाहते? अगर वाकई आप खुदावंद से निजात पा चुके हैं तो फिर आपको बार बार हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कमी है तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो मैंने वही लफ्ज को एक्सप्लेन किया है, कोई और क्यों नहीं, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि इंसान इतना पेचीदा है, जिसने इसको बनाया है वही इसकी खराबियों को दूर कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता।
मत्ती की इंजील, निजात हमारा टॉपिक है, निजात के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मत्ती की इंजील 19वां बाब, तो सबने भाई कलाम सुनना है आंखें खोलकर। कैसे सुनना है? हाँ, नींद फिर नहीं आएगी, पता चले कि नींद गलबा पा जाए। मत्ती की इंजील 19वां बाब जरूर खोलिए। सो इस बात से यकीनन आपको शादमानी मिलनी चाहिए कि हमारा खुदावंद यीशु खुदा का कलमा है और वो कायनात की तख्लीक की वजह है, और वो आप हमें उन खराबियों से छुड़ाने के लिए आया है। और खुशखबरी ये है, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आप सबका ध्यान जी खुदा के कलाम की तरफ रहे। 19वां बाब है, 24वीं आयत से पढ़ते हैं। सुनिए जी खुदा के कलाम के बयान को। 19वां बाब 24वीं आयत। एक जवान आया है खुदावंद के पास और वो हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है। बड़ा मालदार था। खुदावंद ने कहा कि अपनी दौलत गरीबों को दे दे। वो दौलत छोड़ना नहीं चाहता था, गमगीन होकर चला गया। आगे पढ़ते हैं 24वां बाब। यूं लिखा है, और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। आगे सुनेगी। शागिर्द ये सुनकर बहुत हैरान हुए। शागिर्द हैं, खुदावंद के साथ रहते हैं। ये सुनकर बहुत हैरान हुए कि इतना मुश्किल है ये आसमान की बादशाही में दाखिल। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा, सब सुनिए भाई, 26वीं आयत। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता। ये आदमियों से तो नहीं हो सकता। अगला जुमला क्या है? ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ, क्या लिखा है, हो सकता है। सवाल यह है, कौन निजात पा सकता है? यह बड़ा मुश्किल काम है और इंसान अपनी हालत पर निगाह करता रहता है और वो सोचता है मैं कैसे निजात पाऊंगा। और आयात भी हमें कलाम में से मिल जाती है, जिस नेकी का इरादा करता हूं वो मुझसे होती नहीं, और जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती, वो कर बैठता हूं। कौन निजात पा सकता है? सो बाइबल की खुशखबरी यह है, आपको अपनी निजात के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपनी रिहाई के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। यह काम आदमियों का नहीं, यह काम खुदा का काम है और खुदा ही आपको निजात देगा। तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। जब आप बड़ा दिन मनाते हैं तो आप जानते हैं कि ये सबब क्या है? क्या सिर्फ एक इंसान के पैदा होने पर इतनी खुशी पूरी दुनिया में? क्या ख्याल है जी, यीशु से पहले इंसान पैदा नहीं होते थे? होते थे या नहीं होते थे? होते थे। नबी पैदा हुए, खुदा का पैगाम देने वाले पैदा हुए, सूरमा पैदा हुए, बादशाह पैदा हुए, जंगजू पैदा हुए। ऐसा क्या हो गया है कि एक शख्स चलनी में पैदा होता है और सारी दुनिया में उसकी खुशी मनाई जाती है? फरिश्ते भी आते हैं और हम्द करते हैं। ये इसलिए है कि यीशु सिर्फ इंसान नहीं है। सुनिए इस बात को, वो लोग जो खुदा के बेटे को सिर्फ इंसान मानते हैं,
اور اس پر امید لگائے ہوئے ہیں. ان کی تعلیم، ان کی تھیالوجی کے مطابق خدا کا بیٹا صرف انسان ہے. اور اس پر وہ کیا لگائے ہوئے جی؟ امید. یرمیا کیا کہتا ہے؟ ملعون ہے وہ شخص جو بشر کو اپنا بازو جانتا اور جو انسان پر کیا کرتا ہے جی؟ کیا کرتا ہے انسان پر؟ صرف انسان. اور اس پر کیا کرتے ہیں جی؟ توکل. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ غلطی پر ہے. ان کی نیا ڈوب جائے گی، وہ خطرے میں ہیں. ہم نے کیا پڑھا ہے؟ یہ انسان سے نہیں ہو سکتا، پر خدا سب کچھ کر سکتا ہے، یہ اس کا کام ہے. ہمیں یسوع مسیح کے انسان ہونے کا انکار نہیں، کیونکہ بائبل مقدس اس کا بیان کرتی ہے. یسوع مسیح خدا کا بیٹا ازل سے خدا کے ساتھ ہے. میں آپ کو ایک خوشخبری دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. اس وقت پتہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ دنیا ایک سمندر کی طرح ہے، گہرے سمندر کی طرح. اس میں بدی کے ریلے ہیں، بدی کی لہریں ہیں، اس میں سیلاب ہے، اور ہم سب کشتیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ تو آپ کو ایسی صورتحال میں پہلے یقین کرنا ہے جس کشتی میں میں سوار ہوں وہ سیف ہے یا نہیں، وہ طوفانوں کا مقابلہ کر سکے گی، لہروں کا سامنا کر سکے گی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جن کے نزدیک خدا کا بیٹا یسوع مسیح صرف انسان ہے اور وہ اس پر امید لگا کر بیٹھے ہیں. ان کو پہلے اس کو صرف انسان کہا اور پھر امید لگا لی صرف انسان پر. تو بائبل بیان کرتی ہے وہ شخص لعنت کے نیچے ہے جو بشر پر توکل کرتا اور انسان پر توکل کرتا اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے. لیکن جن کی یسوع پر امید ہے اور یسوع کو وہ سمجھتے بھی ہیں، وہ درستگی پر ہے. میں اس کا بیان کرتا ہوں آپ کے لیے. یسایہ نبی کا صحیفہ 35واں باب. یسوع کے آنے سے صدیاں پہلے یہ پیشن گوئی کی گئی. جی سب سنیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ محفوظ کشتی میں بیٹھے ہیں. ہاللیلویا. اور آپ کا درست ایمان آپ کے لیے نجات کی گارنٹی ہے، اور اس کے علاوہ یسوع کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا. لیکن ہمارا یسوع خدا کے بیٹے کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ کیا ہے، اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے. 35واں باب. کمزور ہاتھوں کو، تیسری آیت سے، زور اور ناتواں گھٹنوں کو توانائی دو. دوبارہ پڑھیں گے. ناتواں، کمزور ہاتھوں کو زور اور ناتواں گھٹنوں کو کیا دو جی؟ توانائی. پر کتوں؟ کہاں سے دیں؟ کہاں سے لائیں؟ کمزور ہاتھ جو کچھ اٹھا نہیں سکتے، کمزور گھٹنے جن پر وزن ہی نہیں ڈالا جا سکتا، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا آدمی. پر بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ ان کو توانائی دو. اور ان کو جو کچ دلے ہیں، کمزور دل والے. ایک ہوتے ہیں کج دلا، ریاکار، اس کی بات نہیں ہو رہی. کچ دلے، کمزور دل والے، بے ہمتے، ان کو کیا دو جی؟ ان کو ہمت دو اور ان سے کہو مت ڈرو. اے کمزور دل والو، خدا کا کلام یہ ہے مت ڈرو. اے کمزور ہاتھوں والو، خدا کا کلام یہ ہے توانائی پاؤ. اے کمزور گھٹنے رکھنے والو، خدا کا کلام یہ ہے زور پاؤ. پر کیسے؟ کس بنیاد پر؟ کیسے؟ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اور آپ کو یاد آیا ہوگا چرواہوں سے کہا گیا تھا ڈرو. کیا کہا گیا تھا؟ ڈرو مت. ڈرو مت.
कच दिलों को, उनको जो कच दिले हैं कहो हिम्मत बांधो मत डरो। अगला जुमला पढ़ेंगे जी। देखो ये है खुशखबरी, मसीही महज इंसान का जन्मदिन नहीं मनाते। इंसान तो कई आए और कई चले गए। पूरी बात जब आप तक पहुंचेगी तो आप इसको यकीनन समझेंगे। देखो तुम्हारा खुदा, निजात की बाबत क्या पढ़ा था? ये आदमियों से नहीं हो सकता, ये आदमियों से नहीं हो सकता, खुदा सब कुछ कर सकता है। आपको अगर निजात की जरूरत है तो आपको खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाना होगा कि वो खुदा है जो मुझे बचाने के लिए इंसान बनकर आया। वो खुदा है, उसके इंसान होने का कोई इनकार नहीं कर सकता, पर खुदा रहते हुए वो इंसान बना, खुदा होते हुए वो इंसान भी बना और मुजस्सम होकर उसने बदन को इख्तियार किया। और हम पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे। देखो कमजोर हाथ रखने वाले, कमजोर घुटने रखने वाले, और वो जो मजबूत दिल नहीं है वो सुने। खुदा का कलाम ये है, हिम्मत पाओ, जोर पाओ, कुव्वत पाओ, क्योंकि कोई और नहीं, कोई कमजोर नहीं, कोई लाचार नहीं, तुम्हारा मेकर, तुम्हें बनाने वाला, तुम्हारा खुदा जजा और सजा लिए आता है। तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है। क्या ख्याल है जी? इसका क्या मतलब है सजा और जजा लिए आता है? क्या ख्याल है खुदा हर जगह मौजूद नहीं है? है या नहीं? खुदा हस्ती ही वो है जो हर जगह मौजूद हो, सजा और जजा लिए आता है। इसका मतलब क्या है? वो जो खुदा का कलमा है, जिसे क्या कहा गया है? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। सबका ध्यान भाई इधर रहे कलाम की तरफ। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के। अगला जुमला क्या है जी? और कलाम इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। कलाम खुदा था और वही कलाम क्या हुआ? मुजस्सम हुआ। जब मुजस्सम हुआ उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और हम यशायाह नबी का सीफा पढ़ रहे हैं, कम कच दिलों को कहो हिम्मत बांधो मत डरो, देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है। हाँ खुदा ही आएगा और तुमको, ये जुमला मेरे साथ साथ पढ़िए, हाँ खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। क्या आपके ख्याल में खुदा किसी काम में नाकाम होता है? लेकिन इस बात को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये यहां पर खुदा बेटे को कहा जा रहा है। बेटा क्या है जी? खुदा है। मुझे एक छोटी सी मिसाल में देता हूं। शेर का बच्चा क्या होता है? और इंसान का बच्चा और खुदा का बेटा फिर क्या होगा? खुदा और बाइबल जगह जगह भरी पड़ी है। अगर यस्सु खुदा का बेटा खुदा नहीं तो वो कैसे कह सकता है जा तेरे गुनाह। खुदा का बेटा यस्सु, खुदा का कलमा, खुदा का बेटा, और खुदा में से निकलने के सबब से काबिल तौर पर खुदा है। और हमारे लिए खुशखबरी ये है, कोई कमजोर नहीं आया, कोई लाचार नहीं आया, कोई मोहताज नहीं आया। खुदा का बेटा यीशु मसीह जो कामिल खुदा है वो आप आया है, खुदा ही आएगा और तुमको निजात देगा। लेकिन याद रखें, बेटे का दुनिया में आना, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि बाप मुजस्सम हुआ है। ये बाप आया है। बाप ने क्या काम किया है? बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना
इकलौता बेटा जहान को बख्श दिया है। और बेटा क्या काम करता है? वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सिर्फ यीशु को इंसान कहना और उससे निजात की और गुनाहों की मुआफी की उम्मीद रखना, ये बिल्कुल इसी तरह की है, इसी तरह है कागज की कश्ती बना ली और सोच लिया बड़ी मजबूत कश्ती है और समंदर में तैर रहे हैं। कागज गल जाएगा, डूब जाएंगे, फना हो जाएंगे। पर जिनका ये ईमान है, रहेगा नाम सदा तीकर। किसका जी? रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा। उनके लिए क्या होगा? वो बादलों पर आएगा और अपने लोगों को आसमान पर साथ ले जाएगा। ये बात किस तरह, ये हवाला कैसे यीशु मसीह के ताल्लुक से है? 5वीं आयत 6ठी आयत इसको और वाज़ेह कर देती है। उस वक्त अंधों की आंखें बाग की जाएंगी, बहरों के कान खोले जाएंगे, लंगड़े हिरन की माने चौकड़ियां भरेंगे, गूंगे की जुबान गाएगी, क्योंकि बेयाबान में पानी और दश्त में नदियां फूट निकलेंगी। ये सारी बातें यूहन्ना इस्तेबागी अपने शागिर्दों को भेजता है कि जाकर यीशु से पूछो, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें? यीशु का जवाब क्या था? किसी को याद है जी? यीशु का जवाब क्या था? अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं और बदरू गिरफ्तार आजाद होते हैं। ये बात आगे लिखी है, कोई और नहीं, खुदा ही आएगा। और क्या करने के लिए आएगा? तुमको बचाने के लिए आएगा। ये आदमियों से नहीं हो सकता, ये खुदा से हो सकता है। निजात देना, बचाना, ये इंसान का नहीं, ये खुदा का काम है। यस, वो बचाने के लिए इंसान जरूर बना ताकि शरीयत का तकाजा पूरा हो। इंसान के लिए क्या चाहिए था? इंसान को छोड़ना है, उसको बचाने के लिए किसकी कुर्बानी चाहिए थी? जैसे आंख के बदले आंख है, दांत के बदले दांत है, इसी तरीके से इंसान के बदले क्या चाहिए था? इंसान। तो जब इंसान चाहिए था तो फिर कोई भी इंसान पकड़कर कुर्बान कर देते, लेकिन नहीं, रूल असूल ये था, वो इंसान जिसकी अपनी जिंदगी में गुनाह ना हो। जिसकी अपनी जिंदगी में गुनाह है, वो गुनाहों से छुड़ाने वाला कैसे हो सकता है? जो खुद मकरूज है, किसी की रुपए पैसे में मदद कर सकता है जी? नहीं कर सकता। ऐसा इंसान अब नस्ले आदम में से नहीं मिलेगा, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तो फिर खुदा का बेटा खुद इंसान बनकर आया। जब हमने ये पढ़ा है खुदा ही आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाप मुजस्सम होकर आ गया है। इसका मतलब ये है, यीशु ने कहा, जिंदा बाप ने मुझे भेजा है, बाप ने मुझे भेजा है। को याद है जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, ठीक है जी, वो जीसस फिल्म तो आप सबने देखी होगी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब वो पानी से ऊपर आया तो उसके लिए आसमान खुल गया। अब बपतिस्मा कौन ले रहा है जी? बेटा। आवाज किसकी आई है जी? बाप की। ये मेरा प्यारा बेटा है। आसमान से आवाज आई है बाप की, ये मेरा प्यारा बेटा है। बेटा बपतिस्मा ले रहा है और रूह कबूतर की सूरत में आकर उस पर ठहर गया है। मैं आपको आपकी उम्मीद को पुख्ता कर रहा हूं। हालेलुया। आपकी उम्मीद को क्या कर रहा हूं? किस किस की यीशु पर उम्मीद है? जरा देरी से हाथ उठाएं। किस किस की यीशु पर उम्मीद है? तो मैं आपकी उम्मीद को मजबूत कर रहा हूं कि आप मुबारक हैं जो यीशु पर उम्मीद रखते हैं। लेकिन साथ जानिए कि आपकी जिस पर उम्मीद है वो है कौन? बचा भी सकता है कि नहीं? छुड़ा भी सकता है कि नहीं? उसके पास आपको देने के लिए कुछ है भी कि नहीं? अब हम क्या सीख रहे हैं? खुदा ही आएगा। खुदा की ऐन जात, खुदा का बेटा, वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श है। मसीहियों, भाइयों, बहनों, खुदा के लोगों, सुनो, कोई वजह नहीं खराबी आपकी जिंदगी में रहे, क्योंकि खुदा के लिए सब कुछ करना मुमकिन है। क्यों खराबियां आपकी जिंदगी में लेकर जीते हो? क्या तुम नहीं जानते कोई घिनौने काम करने वाला आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अब आप अपने आप को जितनी भी कोशिश कर लें, आप अपने आप को दुरुस्त और पाक नहीं कर सकते। ये काम
آپ کے خداوند کا ہے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ میں یہاں پر یہ کہوں گا، ہر کوئی وہ نجات پا سکتا ہے جو خدا کے بیٹے یسوع کو مجسم کلام اور ذات کے اعتبار سے خدا مانتا ہے، اور وہ مانتا ہے کہ میرے لیے وہ انسان بن کر آیا، وہ نجات پا سکتا ہے۔ آپ کا یسوع اس لیے بچانے والا ہے کیونکہ اس کی اپنی ذات میں گناہ نہیں ہے، وہی اپنے لوگوں کو، اب کوئی وجہ نہیں کہ آپ زندگی میں خرابیاں لے کر جئیں۔ اگر آپ گناہ جیسی بھیانک خرابیاں آپ کی زندگی میں رکھے ہوئے ہیں تو پھر یاد رکھیے دنیا میں سے ہر کسی نے جانا ہے، یا یسوع مسیح آ جائے اور آپ زمین پر ہوں، خاتمہ زمین کا ہو جائے گا، لیکن فرق اس بات سے پڑے گا کہ آپ کس حالت میں دنیا سے جاتے ہیں۔ میں نے یہاں پر آپ کے لیے پڑھا، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، میرے دل میں اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں چند ضروری باتوں کے ساتھ اس کو اختتام پذیر کروں گا۔ لکھا ہے، دیکھو تمہارا خدا سزا، وینجنس، تمہارا خدا سزا اور جزا لیے۔ یہاں پر جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے انتقام۔ کیا لیے آتا ہے جی؟ انتقام لینے کے لیے، انتقام لے کر آیا ہے۔ انتقام کس سے؟ یسوع مسیح کے لیے پہلی پیشن گوئی، پیدائش کی کتاب کا 3 باب اس کی 15ویں آیت ہے، کیا لکھا ہے؟ تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ پہلی پیشن گوئی جس میں یسوع مسیح کے مجسم ہونے کا، دنیا میں آنے کا ذکر، عورت کی نسل، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ انتقام لیے اور مقدسوں کے لیے جزا اور بدلہ لیے آتا ہے۔ انتقام کس سے؟ انتقام کس سے؟ جس نے انسان کو گناہ میں مبتلا کیا، جس نے بہکایا، جس نے دکھ دیا، جس نے تکلیفوں میں ڈالا، ابلیس سے انتقام لیے آتا ہے تاکہ اس کے سر کو اپنی ایڑی سے کچلے۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا تاکہ ابلیس کے کاموں کو، سب جاگ رہے ہیں؟ میرے پکا پتا چل رہا ہے بائبل نہیں پڑھتے، جو بائبل پڑھتے ہیں نا ان کو آیت یاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ ڈیلی ریڈ کیا کریں بائبل کو، دیکھیں اس کو پڑھنے والا، سننے والا اور عمل کرنے والا کیا ہے جی؟ مبارک۔ یہ نبوت کی کتاب ہے، یہ کتاب مقدس ہے۔ تو لکھا، میں پڑھ رہا تھا آپ کے لیے زبانی آیت بول رہا تھا، خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تاکہ، اگلا جملہ کیا جی؟ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ خدا ہی آئے گا پر وہ انتقام بھی لے گا۔ انتقام کس سے لے گا؟ جس نے انسان کو بہکایا اور خوشی کے بعد عدل سے نکالا اور جس نے انسان کو دکھ دیا، لیکن خدا نے اس بری حالت میں سے بھی بھلائی پیدا کی، اور جن سے صرف عدم چھنا تھا اب وہ آسمانی ہے، اور ان پر آسمان پر جانے کی راہ کو اس نے کھولا ہے۔ خدا ہی آئے گا اور تم کو کیا دے گا جی؟ دیکھو تمہارا خدا سزا یعنی انتقام اور جزا لیے آتا ہے۔ جزا ان کے لیے جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں۔ انتقام ابلیس سے، بدروہوں سے۔ بدروہیں کیا کہتی تھی؟ تو وقت سے پہلے ہمیں ہلاک کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ ان کو بھی اپنا انجام پتا تھا کہ یہ آیا ہے، اور اس کے بارے میں پھر لکھا ہے غالباً کرسیوں کے خط میں، اس نے حکومت والوں اور اختیار والوں کو اپنے اوپر سے اتار ڈالا اور ان کا برملا تماشا بنایا۔ پھر یسایہ لکھتا ہے، اے خدا تو ہی ہم کو سلامتی بخشے گا۔ خدا کے لوگوں کسی دھوکے میں نہ رہے، خدا ہی بچا سکتا ہے، اور خدا کا بیٹا کامل خدا ہے جن کا ایمان یہ ہے کہ یسوع مجسم کلام ہے، وہ دنیا میں آیا، کلام خدا تھا، کلام مجسم ہوا، وہ درست ایمان پر ہے، اور اس کا ایمان
محض انسان پر نہیں، اس کا ایمان خدا پر ہے جو ہمیں بچانے کے لیے انسان بن کر آیا ہے۔ یہ آدمیوں کے بس کی بات نہیں۔ تو جب یہ خدا کا کام ہے، جب یہ خدا کا کام ہے تو پھر سنیے، مجھے کوئی ایک کام ایسا بتائیے، کوئی ایک بات ایسی بتائیے جو خدا کا کام ہو اور خدا اس میں ناکام رہا ہو۔ ہرگز نہیں۔ اس نے کیا کیا جی؟ تخلیق کا کام کیا، آمین۔ مکمل ہوا یا ادھورا رہا؟ مکمل ہوا۔ خدا کا کام ادھورا رہا یا مکمل ہوا؟ مکمل ہوا۔ خدا کی کوالٹی یہ ہے، اس کے سارے کام مکمل ہوتے ہیں۔ یس، ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ تو یہ کام کون سا کام لے کر آیا ہے؟ اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ نجات دینے کا کام صرف انسان کا، یہ انسان کا کام نہیں، یہ آدمیوں کا کام نہیں، یہ اس کا کام ہے جس کی بابت پڑھا گیا ہے، خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا۔ مقدسو جو یسوع پر ایمان رکھتے ہو ضرور نجات پاؤ گے، کیونکہ نجات دینے والا کمزور نہیں، خدا کا بیٹا مجسم کلام یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ یہ خدا کا کلام ہے، تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو۔ سو اس بات کو یاد رکھیے، آخری دن عدالت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا۔ پہلے لوگ کینسر سے مر جاتے تھے کیونکہ اس کا کوئی علاج کی تشخیص نہیں ہوئی تھی، تو آج کینسر کا علاج دریافت ہو چکا ہے، پھر بھی کوئی کینسر میں مرے تو اسے عقل مند کہو گے جی؟ اور علاج بھی کئی ایسی جگہ جہاں پر مفت علاج ہوتا ہے۔ یسوع کے آنے سے پہلے ہم اصل میں کرتے کیا ہے؟ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم ٹہنیاں کاٹ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے درخت کو کاٹ دیا۔ ٹہنیاں کاٹتے ہیں، وہ ٹہنی کیسے کاٹتے ہیں؟ شفا لی دعا کروا لی، بس جی ہوں بس شفا لی دعا ہو گئی ہے اور بیماری نہیں آئے گی۔ یہ ایک ٹہنی آپ نے کاٹی ہے، قرض کے لیے دعا کروا لی، یہ دوسری ٹہنی آپ نے کاٹی ہے۔ ان سارے پرابلمز کی جڑ کیا ہے؟ گناہ۔ ان مسائل کی جڑ کیا ہے؟ گناہ۔ گناہ۔ اور دیکھیں خدا کا کلہاڑا کس چیز پر چل رہا ہے؟ گناہ پر، گناہ پر۔ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ٹہنیاں کاٹ کر یہ مت سمجھیں کہ آپ نے گناہ کا درخت کاٹ دیا ہے۔ درخت گناہ ہے اور اس کی جڑ کو جو کاٹ سکتا ہے وہ آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے۔ آمین۔ کون سی پرابلم ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کی زندگی سے گناہ نہیں جاتا؟ برتنوں والی اگزامپل یاد ہے جی؟ یہ آدمیوں کا نہیں، یہ خدا کا کام ہے۔ آپ کے گناہ کو وہ دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے خواہ ارغوانی ہو خواہ کرمزی ہو، کیا ہوگا جی؟ برف کی مانند سفید اور اون کی مانند اجلے ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی کمزور نہیں آیا، تمہارا خدا آیا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا۔ سو مسیحیوں، آپ کا شادمانی کرنا آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے، کیونکہ بڑی خوشی کی بشارت دی گئی ہے۔ اس سے بڑی خوشی اور ہمارے پاس ہے نہیں۔ ہمیں بچانے کے لیے ہمارا خالق خدا کا کلمہ خود آ گیا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ تو یہ جو جشن ہے ہر سال کا، یہ صرف آدمی کی پیدائش پر نہیں، ہاں انسان وہ ضرور بنا ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے تاکہ ہمیں بچائے، پر وہ انسان بن کر آنے سے پہلے ابتدا میں یعنی ازل میں خدا کے ساتھ تھا اور خدا تھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ سو کس کا یہ ایمان ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے؟ میرا تو پختہ ایمان ہے۔ ہاللیلویا۔ اب کس کا یہ ایمان ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع خدا ہے جو انسان بنا؟ میرا ایمان ہے، بائبل مقدس یہ بتاتی ہے۔ تو پھر سمجھ آئیے، آپ کی نجات پکی ہے کیونکہ آپ کو نجات دینے والا کمزور نہیں ہے۔ ہاللیلویا، زور آور ہے۔ پھر خوشخبری کیا ہے؟ کمزور ہاتھوں کو زور، ناتوان گھٹنوں کو توانائی، اور جو کمزور دل ہیں ان کو ہمت پانے کی خوشخبری دو۔ اور یہ خوشخبری کسی انسان کے ساتھ منسوب نہیں، یہ خدا کے بیٹے
यीशु के साथ मंसूब है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सब अपने सरों को झुकाएंगे और इस बात का यकीन करेंगे, यीशु खुदा का बेटा है।